स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर भावुची जे जॉइन करवा कथा 2 वर्ष आगु जॉइन करवा उचित थिला आईएएस रु रिटायर्ड कला परे हैं से तो क्लैरिटी थिला जे से राजनीति को आसीबे सेतिर कोन अछि एवं से निष्पत्तिटा केवल नेबे दलर सभापति नवीन बाबू नेबे से निष्पत्ति एवं मु तो पचार तमे मते पचारुच सेठी जो माने रही से नेता पचार जे से कहा कहा को डाकी थिले से कार्यक्रम को कहा को फोन करी डाकी थिले मते फोन करथिले कि मते डाकी थिले कि सेटा पचार न टेलीविजन कोचनी कम समय भीतर आयोजन करा गला त बहुत जन रहि 108 जन डकाला अन्य बहुत डकाई पला कोन में 108 जन डकाई बड़ जो समस्त करिवार आवश्यकता थला ना मु जानने जदि से समय कम थिला डाकिबार तो से कथा तो जदि से कहि सारचंती ताले आउ से विषय रे चर्चा करिवार कोन आवश्यकता अछि 108 जन डकाला अन्य मन काई डकाला नहीं सेटा कहीं डका गला नहीं माने सेटा आसंता दिन रे आहुरी टिके समय को अपेक्षा करो तमे तो अधैर्य हो जाउछ ना बाबू तुम टी समय को माने अपेक्षा करो देखो माने कुआड और पानी कुआड को जीवो सेटा समय कहबो कोन हबो बाकी मो पाखरे किछ खबर नथिला सुजाता माने जॉइन करिवे माने एमती मु जॉइन तो कला बेल को पांडियन भी जाइकरी नवीन को रूम रे जाइकरी जॉइन करथिले बुझिल कि तो से पई भी समस्त को डाकी करी जॉइन करिवार बोधे देवी जोटा देवबाबू जोटा कहउचंती तांको से बडा इंस्ट्रक्शन भी थाई पारे तार से कोन करिवे तांको जा इंस्ट्रक्शन दिया जीवो से करिवो तो एथिरे कहा को मु भी माने कहि परिबे नै जे किछि इंटेंशन तांकर थिला मते न डाकिया पे कि कोन मु सेटा भी कहि परिबे नै हां मु तो गोटे कथा क्लियर करी कहि छी जे मु आई एम मोर विथ नवीन पटनायक जतले जॉइन कली दल रे देन विथ बीजेडी मु से सब बळे क्लेरिफाई करछि जे आई जॉइन नवीन पटनायक मोर माने एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली से अनुसार मु जॉइन कली एवं दल जिते जो दायित्व मत देला सब दायित्व मु करी आछि आज पर्यंत दल सर जो प्रकार विपर्य भोगिला पुणी ब्यूरोक्रेट मानकर शासन दल को ग्रहण करिवे एबे तो नुआ कथा नुआ जे ब्यूरोक्रेट एठी आछंती बोली हम संगे मु थिली जते बेले राज्यसभा रे प्रसन्न बाबू भी थिले होम सेक्रेटरी जे थिले भारत वर्षर से भी आसिले जे डिफेंस रो मेजर जनरल थिले हैं सेटा केबे हमें जान नथिलु से भी आसिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर्ड करी करी आसिले सीएजी रो चीफ भी आसिले अनेक भारत अनेक नजर अछि ओडिसा रे भी नजर अछि बीजेपी रे भी आज आपनकर एमपी जे इठी अछंती से मध्य माने जने ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट नहीं करी से रिटायर से तो माने गोटे स्टेज रे सुनिया को मिलथिला जे माने से बीजेडी रो कैंडिडेट है बोली ता भीतर कोन राजनीति हला जो पे ताको बीजेडी रो टिकट दिया गला नहीं बोली किंतु सेतेले भी सुनिया को मिलथिला से बीजेडी रो भी कैंडिडेट है थांते से जे सर पांडियन को लोक ग्रहण करले नेता स्त्री प्रधानमंत्री को ग्रहण करिवे ए दासन पांडियन को लोक ग्रहण कले ने बोली तो से विचार से निजे भाई कहले जे मोर मो भूल पाई स्वीकार करी से तो सन्यासी नहीं सारला परे तांको विषय रे बारंबार आपण माने चर्चा करिवाटा मो भाबुची ठीक नुहे सब बेले हां बुझले कि एबे सुजाता तो जॉइन करिवाटा इज नॉट ए माने न्यूज एट ऑल सेटा से जो दिनु आईएएस रिटायर्ड माने रिटायरमेंट देले से तो समस्त जानी जे से निश्चित भाव में बीजेडी त्रुटि नुहे गोटे अपराध इट इज ए क्राइम आपण छोट छोट छात्र छात्री मान को पाठ्यपुस्तक दौरान से मस मस धरिक सरकार प्रस्तुत होती गुड़ाए कार्यकर्ता ऑफिसर से दायित्व दि जाऊँगी सरकारी स्तर में निरीक्षण कोटी कोटी टंका खर्च
ଏବଂ ଅନ୍ତତଃଗତ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପୁସ୍ତକ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଜୋକଡ଼ଖାନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା 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 ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ସିରିୟସଲି। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କହିଲେ ଯେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି କହି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ରାଜ୍ୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା। ସେଇମାନେ ପରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରିଟିଏ କରି ଖବରକାଗଜ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ। ଏଇଟା ଯେ ସରକାର ନିଜ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ନୁହେଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ ଅଛି। ଏଥିରେ ତାକୁ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ବା କେବଳ କିଛି ତଳସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଠାବଳି ଦେଇ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ଏ ଜାତିକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ କ୍ରାଇମ୍, ଭୁଲ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧର ଯଦି ସରକାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବହୁ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ? ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ସତ କଥା, ସରକାରରେ ନାହୁଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ। ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଫିସର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତତଃଗତ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପୁସ୍ତକ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଜୋକଡ଼ଖାନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା 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 ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ସିରିୟସଲି। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କହିଲେ ଯେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି କହି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ରାଜ୍ୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା। ସେଇମାନେ ପରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ
ଏବଂ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରିଟିଏ କରି ଖବରକାଗଜ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ। ଏଇଟା ଯେ ସରକାର ନିଜ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ନୁହେଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ ଅଛି। ଏଥିରେ ତାକୁ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ବା କେବଳ କିଛି ତଳସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଠାବଳି ଦେଇ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ଜାତିକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ କ୍ରାଇମ୍, ଭୁଲ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧର ଯଦି ସରକାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବହୁ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ? ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ସତ କଥା, ସରକାରରେ ନାହୁଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ। ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ସଫା କରାଯିବ, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ବି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବାକି ମନସୁନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବି ସବୁ ୟୁଏଲ୍ବିରେ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଏଲ୍ବିରେ ମନସୁନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଇକି ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହଲ୍ଟା ଥିଲା ସେ ହଲ୍କୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଡ୍ରେନ୍ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିନ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ୱାଟର ଲଗିଂର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଠି ପମ୍ପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ପମ୍ପ ରଖାଯିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେମିତି ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟା ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁରା ନବକଳେବର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାକୁ ସଫେଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରିନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡିପିଆର୍ ସରିଲାଣି, ସେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ସେଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେଠି ସଫେଇ କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ପାଣି ଯେମିତି ଲଗିଂ ନ ହେବ, ପାଣି ସୁବିଧା ଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ କରାହେଉଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କ'ଣ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଖାସ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ସରକାରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ରଖିବାରେ ଆଜି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଦିନ ତଳେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ନାୟକଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ପର୍ସନ शेख हमीद तांको गुलीमाड़ कराଯାଇଛି सदेवखुंटा थाना मात्र 500-600 मीटर दूर रे एवं कटक रे जड़े सरपंच स्वामी को गुलीमाड़ कराई एवं से बर्तमान गुरुतर भाव में संग्राम कर मृत्यु सहित संग्राम कर मोर कहबार कथा है पुरी जगन्नाथंकर पीठ श्री जगन्नाथंकर पीठ सारा भारत वर्ष नुहे पृथ्वीर विभिन्न कोण अनुकोणरू आगामी दिन में रथयात्रा को सब भक्त मैंने आसबे एवं गत 23 तारिख दिन मान्यवर आईन मंत्री अध्यक्षतार पुरी रे द्वितीय कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रथयात्रा एवं मान्यवर आईन मंत्री
ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରୀର ହୋଟେଲକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶକ ଆସିବେ, ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନନୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋର ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜାମ ଭାଇକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ, ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜାମ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବେନି। ବିଗତ ଦିନରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ହେଉଛି ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡେ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ବେଳା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 8 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍କେ ହମିଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପୋଲିସ କି ଲୋକ ବିଲକୁଲ ଡରୁନାହାନ୍ତି। 3ଟା ଯାକ କେସ୍ ଆପଣ ଏବେ ନଗଦରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଯାକ ମାନେ ପିସ୍ତଲରେ ଫାୟାରିଂ କେସ୍। ତତ୍ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏ ସରକାର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲକରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କି ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କି କେହି ଆଉ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖୁଥିବେ ସଦାବେଳେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସରକାରଙ୍କ ସମୟ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ମାନେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ କାକଟପୁର ମାନନୀୟ ଏମଏଲଏ ମହୋଦୟ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ରେଗୁଲାର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁ ନିଜାମ ଭାଇ ତା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। 2-3ଟି ଜିନିଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग को अध्यक्षता करी कोऑर्डिनेशन मीटिंग टे आगामी रथयात्रा प्रभु श्री जगन्नाथ कर द्वादश यात्रा भितर सबुठारु जोटा माने अत्यंत पॉपुलर यात्रा सी होती रथयात्रा। रथयात्रा पई आपण प्रिपरेटरी मीटिंग दिन बेला आपण करूचंती। आमे ता परे कोन देखुचे ना रथयात्रा कोऑर्डिनेशन मीटिंग रो ठीक संध्या बेले आपणकर जड़े होटेलियर को आपण को गुली मरा जाउछि। आपण पॉइंट ब्लैंक रेंज रे आपण ताको मारुचंती, लोक मरी जाउछि। आजी पर्यंत जे दोषी ताको माने धरी पारि नाहंती, नाटक करी चलीछि पुरी पुलिस। ए पर्यंत कोनोसी डेवलपमेंट से रिलेटेड नाही। एथरे राजनीति कथा नुहे। लक्ष लक्ष लोक आसीबे रथयात्रा देखिबा पाई। जो जगार जदि मर्डर अनवरत चलिबो, जो जगार वर्तमान आमे देखुचे पूरी गोटे एमिति अवस्था रे अछि जोठी आपणकर
लोक रास्ता मझिरे ठिया होइकरी से बटी आदाय करुचंती दर्शक मानक ठारू भक्त मानक ठारू किंतु पुलिस चुप। आपण भावंतु ए सरकार जो गोटे जिनस एटलिस्ट करिकरी देखै पारतांते जे प्रभु श्री जगन्नाथ यात्रा भक्तंकर सुरक्षा से दिगरे फेल आगुरु कमिटमेंट रे फेल आगुरु चारिद्वार कथा कहिथिले आज पर्यंत खोली पारले नाही प्रभु बड़ ठाकुरंकु पकेइले आज पर्यंत तार रिपोर्ट ए जो योग्य माने अति योग्य आमर आईन मंत्री ताकू थोई पारले नाही तापरे पूरी परी जगह जोटू सारा विश्वर लोक आसीबे आमे वर्ष तमाम ता पई तत्पर सेठी पॉइंट ब्लैंक रेंज रे गुली मरा हबो एसपी आउ ताठू जो बड़ बड़ ऑफिसर डीजी पठैथिले कुआडे 32 टा ऑफिसर से पूरी शहर रे अछंती कि ऊपर जाई अछंती आमे आज पर्यंत सेटा किछि देखि पारले नाही किंतु आमे कोन देखुचे मर्डर पॉइंट ब्लैंक रेंज रे मर्डर पूरी रे जदी मर्डर हबो आम आस्था प्रति सीटा गोटे कुठाराघात नहीं आपण माने से प्रश्नर उत्तर देबे आपण गोटे छोटिया कथा कहूछि बड़म्बा गोटे शांतप्रिय जगह गोटे जगह जोठू आमे आगुरु खबर पाउ नथिले जे ये ताकू मार दउछि से ताकू मार दउछि सेही बड़म्बा भितरे माणियाबंद अछि आपण समस्ते माणियाबंद साड़ी आमे समस्ते जानिचे किंतु आउ गोटे बड़ जिंस सेटा मध्ये गोटे अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन आमर जे वाइस प्रेसिडेंट अछंती बड़ लंबा समय श्री देवी प्रसाद मिश्र से थिले एमएलए सिटिकार लोके भूल कले नुआ डिस्पेंसेशन आनिले किंतु कोन हमें देखुचे जे ब्रॉड डे लाइट रे बंधुगण जोटा हमको भारी बाधुची ब्रॉड डे लाइट रे जने सरपंच को स्वामी को आपण गुली करी मारी दउछन माने सी वर्तमान प्राय माने एकदम सीरियस कंडीशन रे से अछंती एपर्यंत से लोक धरा पड़ी नहीं आपण भावंतु ना पूरी गोटे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रभु श्री जगन्नाथ को मंदिर से ना सेठी सुरक्षा दे पारुचंती ना माणियाबंद जोटा गोटे इंटरनेशनली एक्लेम्ड जगह गोटे शांतप्रिय जगह ना ता उपरे किछि करि पारुचंती ना बालेश्वर रे भी कोन करि पारुचंती गोटे लोक से आसिकरी माने रेमुणा छकरे आसिकरी पहुंचीचंती सहदेव कुंटा रे से जगह रे हमें कोन देखुछे ना तांकु मध्य आपण पॉइंट ब्लैंक रे मारुचंती दिन दाड़े मारुचंती आमे आश्चर्य जे माननीय मुख्यमंत्री कि मोर गोटे प्रश्न है विजु जनता दल रे जो माने वरिष्ठ अच्छा ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ से दल अच्छा कौन कहीं एमती ना दल को गोटे दृढ़ नेतृत्व देला भाया दल में गोटे दृढ़ नेतृत्व नहीं कि दल को आगू नवाक नवीन पट्टनायक पर आउ कहीं नथिले जे बर्तमान सुजाता कार्तिकेयन पांडियन को आनिकी जे तांको आगू नहीं राज नवीन पट्टनायक दम्भक्ति देखे कहते जे मु 2029 लड़ी मो नेतृत्व दल लड़ा बोली कहुच्छी कौन आउ समस्त अपारक थे दल में कौन समस्त अपारक सी जड़े ही पारू तेणु आम गणतांत्रिक राष्ट्र रे बहु महिला अच्छा विजु जनता दल बहु वरिष्ठ महिला अच्छा आम गणतांत्रिक राष्ट्र रे जेहेतु कि सेटा आभ्यंतरीण बेपार दलर दलीय बेपार किंतु मोर गोटे प्रश्न है एत महिला अच्छा दल में 25 वर्ष काल जो महिला को आगू को लेकिन ही विजु जनता दल पावर को आसी महिला ही आम मान दल बोलिकी बल बोलिकी कहते विजु पट्टनायक पर दायित्व कहते किंतु आज से दल में महिला कौन महिला नेतृत्व एमती अभाव रहा जे आज सुजाता कार्तिकेयन पांडियन को आनिकी आउे सुजाता राउत बोलिकी जो कहते जो लोक विभ्रांति करने कहते जोटा कि ग्रहणीय नुहे तेणु आम गणतांत्रिक राष्ट्र में लोकंर जनमत को आम विश्वास करूँ मोहन माझी सरकार लोक यही दल यही भारतीय जनता पार्टी आहरी 25 वर्ष काल पर्यंत ओडिशा रे राज करिवो एवं विजु जनता दलर आगामी दिन में निश्चित माने नाम निशान ही रही किसी दिन भीतर आप देखो कौन हो आगू आगू नाम निशान ही विजु जनता दल रही देखो कौट ना कौटी से गोटे भय रही जे बोधे दल खंड खंड होगा जाऊँगी तेणु एमती कहले काले दलर माने जो माने दल छाड़ी पलैबे कि बोधे जल जल देखा दलर निश्चिंत रही तेणु कौट ना कौटी निज
ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇ ବୟାନ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକିନା 2029 ଇଏ ହେଉଛି 2026 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବେଠାରୁ କାହିଁକିନା ଏବେର କଥା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା କ'ଣ ନାହିଁ କି କ'ଣ ହେବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ତେଣୁ 2029ରେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିବାଟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାତାବରଣ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ 2029 ଲଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିରେ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେହି ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କାହା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ସେହି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଆମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମ 2 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତି 12 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଏ ଏ କାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମା ନାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,70,000 आसंता 29 तारीख रे सोमवार दिन पवित्र स्नान पूर्णिमा पालन करा जिवो आउ श्री मंदिर रे आमे सब वर्ष देखुछु कि लक्ष लक्ष संख्या रे भक्त माने आसिकी महाप्रभुंकर स्नान यात्रार से माने दर्शन करती आउ दर्शन सकाळु आरंभ हो जाए आगे श्रीजू माने पहंडी करी स्नान विधि को आसबे आते बेले से स्नान विधि रे विराजमान हेबे तापरे आगे पारिमाणिक टिकट जो माने नहीं से दर्शन तापरे साधारण आमर जो भक्त माने समस्त अच्छी समस्त दर्शन आरंभ करा जाए दर्शन सिंहद्वार रु समस्ते एंट्री करती आउ उत्तर द्वार रु समस्ते एग्जिट करती आउ जो माने पारिमाणिक टिकेट नेउछंती से मानकर दर्शन व्यवस्था दक्षिण द्वार रु करा जाए से माने सकाळे आसिकी पहंडी समय से माने आसिकी दक्षिण द्वार रु एंट्री करती आउ आसिकी जो आमर निर्दिष्ट जगह अच्छी सेठी आसिकी रहउछंती मुख्य अरेंजमेंट आमर इनसाइड द टेम्पल आउटसाइड टेम्पल क्राउड मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट पार्किंग मैनेजमेंट सीसीटीवी कंट्रोल रूम पीए सिस्टम बैरिकेडिंग ये सब आमर अरेंजमेंट मुख्य अंग अच्छी प्रथमे मो ट्रैफिक उपरे कहिबी आमर जिते भी व्हीकल्स अच्छी तार कैटेगराइजेशन करा जाए 2 व्हीलर 4 व्हीलर बसेस भुवनेश्वर साइड रु आसुथिबा कोणा देखुले वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत।